हॅलो स्टुडंट, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं डिफरंट डेफिनेशन ऑफ ॲसिड्स अँड बेसिस ॲज वेल ॲज ओसॉल्ट डायल्यूशन लॉ. That Oswald dilution law shows relationship between dissociation constant K and degree of dissociation alpha, and also problem based on Oswald dilution law. Then amphoteric nature of the water. Amphoteric nature of water. Definition according to Arrhenius theory, the species which gives H plus ion in aqueous medium known as acid, and the species which gives OH minus ion in aqueous medium known as base. According to Lowry-Bronsted theory, proton donor is an acid and proton acceptor is a base. As well as according to Lewis theory, the species which donate lone pair of electrons known as base, and the species which accept lone pair of electrons known as acid. According to Lowry-Bronsted theory, proton donor is an acid, while proton acceptor is a base. And according to this definition, H2O acts as an acid as well as base. When H2O reacts with HCl, means which is a strong acid than itself, then it acts as a base. It accepts proton H3O plus plus Cl minus. ज्यावेळेस वॉटर त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रॉंग ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होतं त्यावेळेस H2O हे काय असतं तर बेस असतं ॲसिड. अँड व्हेन H2O reacts with base which is stronger than itself, then it acts as a acid NH4 plus plus OH minus. Conjugate acid base pairs, base 1 acid 2 acid 1 base 2. Here also acid 1 base 2 acid 2 base 1. Conjugate acid base pairs. In first case it acts as a base, while in another case it acts as a acid. When water reacts with acid which is stronger than itself, it acts as a base, while when water reacts with base which is stronger than itself known, it acts as a acid. त्यावेळेस ते ॲसिड म्हणून काम करतं. म्हणून वॉटरचं नेचर जे आहे ते कसं आहे ॲम्फोटेरिक नेचर, मीन्स इट ॲक्ट्स ॲज अ ॲसिड ॲज वेल ॲज बेस. Then autoionization of water. Autoionization of water. H2O molecules gives H3O plus plus OH minus when it is ionized. Pure water is neutral in nature. Pure water is neutral because it dissociates in very less extent. आता इथं दोन H2O मोलिक्युल्स दाखवले. आपण एकाच H2O मोलिक्युलचं आयोनायझेशन दाखवलं तर याचं आयोनायझेशन अतिशय कमी प्रमाणात होतं. H प्लस प्लस OH मायनस असंही आपण आयोनायझेशन त्याचं दाखवू शकतो. परंतु ज्यावेळेस H प्लस मिळतो तो H प्लस जास्त काळ हा H प्लसच्या स्वरूपात राहत नसून तो पुन्हा H2O बरोबर रिॲक्ट होऊन
प्रोटोनियम आयन तयार होतो. म्हणून H2Oचं आयोनायझेशन ह्या प्रकारे न दाखवता अशा प्रकारे दाखवलं जातं. दॅट इज ॲटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर. When equilibrium constant is applied for this equilibrium reaction, that is equal to K equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus divided by concentration of H2O square in liquid state. This is aqueous. But at 298 Kelvin, it dissociates in very less extent. Therefore, practically it is constant. Therefore, concentration of H2O is constant, known as K dash. Therefore, K into K dash equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus, and that is equal to Kw equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus, and this Kw is known as ionic product of water. Kw is equal to ionic product of water at 298 Kelvin, and that is equal to 1 into 10 raised to minus 14. Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 14. Means at 298 Kelvin it gives similar number of H plus ion as well as OH minus ions, and at 298 Kelvin practically it is proved that concentration of H3O plus ion is equal to 1 into 10 raised to minus 7 moles per dm cube, as well as concentration of OH minus ion is also equal to 1 into 10 raised to minus 7, and the product of these two ions is equal to 1 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin, known as ionic product of water. Then pH scale. Sorensen in 1909 gives concentration of H plus ion, that is concentration of H3O plus ion in the form of pH scale, and define pH as pH is negative log to the base 10 of H plus ion concentration, आणि तेच H plus ion आपण अशा स्वरूपात मांडू शकतो. आता पूर्वीचं जे पुस्तक होतं त्या पुस्तकामध्ये हीच डेफिनेशन अशी लिहिली जायची, H plus ion कॉन्सन्ट्रेशन. परंतु H plus ion हा लॉंगर टाईम फ्री हा स्टेबल राहत नसून तो H2O बरोबर रिॲक्ट होतो आणि H3O प्लस म्हणजे प्रोटोनियम आयन तयार होतो. म्हणून लिहित असताना H plus ion ह्या स्वरूपात लिहिला जातो, H3O प्लस. म्हणजे ह्याचा अर्थ हाच होतो, H plus ion concentration pH is equal to negative log to the base 10 of H plus ion concentration, as well as POH is equal to negative log to the base 10 of OH minus ion concentration. These are the definition for pH and POH. Then relationship between pH and POH. Relationship between pH and POH. We see the expression for
Kw equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus, that is ionic product of water. आत्ताच आपण एक्सप्रेशन बघितलं, ionic product of water Kw is equal to concentration of H3O plus plus OH minus, and also value for Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. If we apply log from both sides, log of 1 into 10 raised to minus 14 is equal to log of concentration of H3O plus, that is log to the base 10, plus log of OH minus ion concentration. Then multiplying negative sign from both sides, minus log 1 into 10 raised to minus 14 equal to minus log to the base 10 of H3O plus, that is H plus ion concentration, plus minus log to the base 10 of OH minus ion concentration. How OH minus? According to the definition, we know that negative log to the base 10 H3O plus ion concentration is nothing but pH, while negative log to the base 10 OH minus ion concentration is equal to pOH. Therefore, minus log 1 into 10 raised to minus 14 equal to pH plus pOH, and this is negative log of 1 plus log to the base 10, that is 10 raised to minus 14. याचा जर लॉग घेतला तर हा किती 0, हे ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस, प्लस हे किती होतील minus 14 into 1, log to the base 10 equal to 1. मग हे मायनस मायनस काय झाले प्लस झाले, ओके नाही, मायनस इंटू मायनस इक्वल टू प्लस, that is equal to 14 equal to pH plus pOH, that is pH plus pOH equal to 14. This is relationship between pH and pOH. काय केलं आपण, प्रूव्ह कसं केलं, ionic product of water Kw equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. दोन्ही बाजू आता Kw ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, at 298 Kelvin 1 into 10 raised to minus 14. Then by multiplying log or taking log from both side, ह्या साईडनं लॉग घेतला, ह्या साईडने लॉग घेतला, ओके नाही, लॉग अप्लाय केल्यानंतर हे प्रोडक्ट असेल तिथं काय आली पॉझिटिव्ह साईन, आणि दोन्ही साईडनं निगेटिव्ह साईडनं मल्टिप्लाय करून घेतलं. आपल्याकडे डेफिनेशन आहे pH इक्वल टू मायनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन अँड pOH इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. दोन्हीच्या डेफिनेशननुसार आपण ह्या व्हॅल्यू टाकल्या pH आणि pOH. इथंही निगेटिव्ह लॉग घेतला तर तो किती आला 14 आला. मग आपलं रिलेशन झालं 14 इक्वल टू pH प्लस pOH, दॅट इज pH प्लस pOH इक्वल टू 14. आता हाच फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला काही प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. आता आणखी एक आपल्याला पॉईंट बघायचा आहे, ॲसिडिटी, बेसिसिटी अँड न्यूट्रॅलिटी ऑफ द सोल्युशन. of the solution. For pure water at 298 Kelvin, concentration of H plus and concentration of OH minus is equal to
concentration of pH plus equal to concentration of OH minus is equal to 1 into 10 raised to minus 7 moles per dm cube. जर प्युअर वॉटर असेल तर त्यामध्ये H प्लस, प्युअर वॉटर कसं असतं न्यूट्रल, आणि त्यामध्ये असणारे H प्लस आयन्स आणि OH मायनस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन हे 1 इंटू 10 रेज टू मायनस 7 असतं. आणि दोन्हीचा जो प्रोडक्ट आहे हा KW आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू मायनस 14 दोन्हीचा प्रोडक्ट. आता ॲसिडिटी ऑफ दिस सोल्युशन, आता आपलं pH ची डिफिनेशन काय आहे, pH इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 of H plus ion concentration, that is pH. When pH means H plus ion concentration, H plus ion concentration is greater than 1 into 10 raised to minus 14, therefore pH is less than minus 7. Then pH equal to less than 7. pH हा less than 7 असेल तर सोल्युशन कसं असेल ॲसिडिक. सोल्युशन इज ॲसिडिक इन नेचर. When OH minus ion concentration is greater than 1 into 10 raised to minus 7, then pH is greater than 7. When pH is greater than 7, it is basic in nature. That is alkaline solution. And when pH equal to 7, that is H plus ion concentration or OH minus ion concentration is equal to 1 into 10 raised to minus 7, it is neutral in nature. Then first problem, calculate pH and pOH of 0.01 molar HCl solution. Calculate pH and pOH of 0.01 molar HCl solution. आता आपल्याला pH आणि pOH मेजर करायला सांगितलंय आणि दिलंय ते कॉन्सन्ट्रेशन गिव्हन. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिलंय आपल्याला. H प्लस का आयन म्हणजेच काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इज इक्वल टू 0.01 मोलार, that is equal to 1 into 10 raised to minus 2 moles per dm cube. ह्या स्वरूपातही आपण लिहू शकतो. आता आपले pH ची डिफिनेशन काय आहे, pH इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन, that is equal to minus negative log to the base 10 of 1 into 10 raised to minus 2. आता हे लॉग आपण हे निगेटिव्ह ब्रॅकेटच्या बाहेर काढलं तर लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 1 प्लस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ मायनस 2 काय होईल, लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0 आणि हे मायनस 2 एक्सपोनेन्शियल पुढे होईल, मायनस 2 इंटू 1 दॅट इज minus 2 and minus 2 into minus, that is minus 2 equal to plus 2, that is pH equal to plus 2, and we know that pH plus pOH equal to 14. Therefore 2 plus pOH equal to 14,
POH equal to 14 minus 2, hence POH equal to 12. झालं. कॅल्क्युलेट pH अँड POH. इथं आपण pHची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आणि इथं POH इक्वल टू 12. Then next problem. pH of a solution is 3.12. Second problem, pH of the solution is 3.12. Calculate the concentration of H3O plus ion. H3O plus ion. आता pH दिलाय आणि H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे H3O प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. गिव्हन pH equal to 3.12 and what is the H3O plus ion concentration. According to definition, pH equal to negative log to the base 10 of H3O plus ion concentration. आता इकडं काय हवं आहे आपल्याला, फक्त H3O प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. मग आपण काय करणार, दोन्ही बाजूला निगेटिव्ह साईननं मल्टिप्लाय केलं तर आपलं आन्सर असं होईल लॉग टू दी बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. आता हा लॉग घालवायचा तर मग आपल्याला दोन्ही साईडनं काय करावं लागेल, अँटी लॉग करावं लागेल. अँटी लॉग ऑफ मायनस pH इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इज इक्वल टू अँटी लॉग ऑफ मायनस pH किती आहे तर 3.12. परंतु निगेटिव्ह इथं कॅरेक्टरिस्टिकही निगेटिव्ह आहे, मॅन्टिसा सुद्धा निगेटिव्ह आहे आणि मॅन्टिसा जर निगेटिव्ह असेल तर त्याचा अँटीलॉग घेता येत नाही. तर आपल्याला मॅन्टिसा सुद्धा पॉझिटिव्ह करून घ्यावं लागतं. म्हणून त्यासाठी आपण काय करणार, -3 -1 +1 -0.12 म्हणजे अशा मोठ्या संख्येतून ही संख्या वजा करायची तर मोठ्या संख्येचं जे पॉझिटिव्ह आहे साईन ते मॅन्टिसाला येईल आणि ह्या व्हॅल्यूमध्ये चेंज झाला नाही पाहिजे. म्हणून आपण काय केलं, -1 +1 हे कॅन्सल केलं तर आन्सर आपलं काय येणार आहे तर 3.12च येणार आहे. इक्वल टू अँटी लॉग ऑफ, आता ह्या दोन्हीची ॲडिशन केली तर काय होईल 1 बार पॉईंट आणि हे किती होतील, हे 10तून 2 गेले 8 आणि 10तून 2 गेले 8. ओके नाही. आणि आता याचा काय बघणार आपण, अँटी लॉग बघणार. कशाचा, 0.88चा 0मध्ये बघणार. तर 0.88चा 0मध्ये अँटी लॉग येतो 7586. 7586. आता इथं 0 पॉईंट कन्सिडर केला आपण, अशी जर संख्या कन्सिडर केली तर काय होईल, 1 ॲड केल्यानंतर 1 डिजिट नंतर पॉईंट येईल आणि हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये आपण जसाची तसा लिहू शकतो. हे काय झालं तर H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन झालं. आपल्याला काढायचं H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन मोलार 7.586 × 10⁻⁴ दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. म्हणजे आपल्याला pH दिलाय आणि त्यावरून आपण H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन कॅल्क्युलेट केलं. पुढचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू आपण. A weak monobasic acid is weak monobasic acid is 0.04% dissociated.
in 0.025 molar solution. In 0.025 molar solution. What is pH of the solution? What is pH of the solution? प्रॉब्लेम काय दिला? वीक मोनोबेसिक ॲसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड म्हणजे पर्सेंटेज डिसोसिएशन दिलं 0.04%. देअरफॉर अल्फा इक्वल टू 0.04 डिवायडेड बाय 100. आता 0.04 म्हणजेच काय? 4 × 10⁻², आणि 100 म्हणजे काय? 10⁻². 10⁻² वरती आल्यानंतर काय होईल? 10⁻⁻, हे दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन -4 होईल. त्यानंतर इथं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय C 0.025, दॅट इज इक्वल टू 25 × 1 2 3 10⁻³ आता आपल्याला pH काढायचं आहे. आता pH जर आपल्याला काढायचा असेल तर pH इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. आणि H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन जर आपल्याला काढायचं असेल, मोनोबेसिक ॲसिड आहे, हे काय आहे? मोनोबेसिक ॲसिड. तर H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन काढण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O+ इक्वल टू अल्फा × C. दॅट इज इक्वल टू अल्फा. अल्फा किती दिला आहे? आला आहे आपला 4 × 10⁻⁴. 10⁻⁴. आणि कॉन्सन्ट्रेशन आलं आहे 25 × 10⁻⁻3, हे -4. हे किती होतील? 100 × 10⁻⁷. म्हणजेच काय? 10⁻² × 10⁻⁷, दॅट इज इक्वल टू 10⁻⁵ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O+. मग आता ही व्हॅल्यू जर आपण इथं पुट केली तर निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 10⁻⁵, दॅट इज 1 × 10⁻⁵. हा pH इक्वल टू काय होईल? हे निगेटिव्ह साईन बाहेर घेऊ. लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁵ मायनस हा होईल 0. हे होतील -5 × 1, म्हणजे दॅट इज इक्वल टू +5. pH इक्वल टू +5. विचारलं काय आपल्याला? pH. म्हणजे हा निघाला आपला pH ऑफ द सोल्युशन +5. काय केलं आपण? वीक मोनोबेसिक ॲसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड म्हणजे पर्सेंटेज डिसोसिएशन केलं, त्यावरून आपण अल्फा काढून घेतला. इकडं पर्सेंटेज म्हणजे मल्टिप्लाइड बाय 100 आहे, ते इकडं आल्यानंतर डिवायडेड बाय 100 होईल, त्यावरून आपला अल्फा आला. कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला दिलेलं आहे 0.025, ते आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये लिहिलं. परंतु आपल्याला कुठल्याही आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय असतं? वीक ॲसिड असेल तर अल्फा × C, त्याचा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रोडक्ट असतो. मग इथं आपल्याला अल्फा मिळाला, C मिळाला, दोन्हीचा आपण प्रोडक्ट घेतला. आणि नंतर pH साठीचा फॉर्म्युला आहे आपला pH इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. तिथं व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आपल्याला pH आला +5. आणि आणखी एक शेवटचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू आपण. द pH ऑफ मोनो ॲसिडिक वीक बेस. मोनो ॲसिडिक वीक बेस इज 11.2. 11.2. Calculate its percentage dissociation.
calculate its percentage dissociation in 0.02 molar solution. pH दिलाय, पण कशाचा pH दिला? मोनो ॲसिडिक बेस असं म्हटलंय. आपण pH हा ॲसिडचा काढतो, परंतु pH बेसचा सुद्धा आपल्याला काढता येतो, कारण आपल्याला रिलेशन माहिती आहे pH प्लस POH इक्वल टू 14. pH इक्वल टू 11.2 आणि आपल्याला काढायला सांगितलं पर्सेंटेज डिसोसिएशन काढायला सांगितलं आणि C दिला आहे 0.02 मोलार दिलेला आहे. आता पर्सेंटेज डिसोसिएशन काढायचं असेल तर आपल्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे? तर बेसचं काय काढतो आपण? OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन, हो की नाही, इक्वल टू अल्फा इंटू C. मग अल्फा इक्वल टू काय होईल? OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय काय होईल? C. मग आपल्याला काय काढावं लागेल? OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आणि POHचं काय रिलेशन आहे? तर निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग आपल्याला OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं असेल तर आपल्याला काय माहीत असणं गरजेचं आहे आधी? POH. मग POH आणि pH मध्ये रिलेशन काय? तर pH प्लस POH इक्वल टू 14 आणि pH किती दिला आपला? 11.2 प्लस POH इक्वल टू 14. देअरफॉर POH इक्वल टू 14 मायनस 11.2. किती आन्सर येईल आपलं? हे 0.8 जर इथं ॲड केले, ओके नाही, आणि हे 2 आणि इथं 1 म्हणजे काय होईल? हे 2.8 होतील, ओके नाही. 14.0 आणि 11.2 हा 8, हे करायचे 2 आणि हा 0 म्हणजे 2.8. हा झाला POH. POH इक्वल टू 2.8 आलं. बट वी नो दॅट POH इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू दी बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. आपल्याला काय मिळालं? POH मिळाला. काढायचं काय? तर OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग दोन्ही बाजूला निगेटिव्ह साईननं मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल? हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होईल. आणि हा लॉग काढायचा तर दोन्ही साईडला अँटी लॉग करावं लागेल. अँटी लॉग ऑफ मायनस POH इक्वल टू OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. देअरफॉर OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू, आता POH किती मिळाला? 2.8. अँटी लॉग ऑफ मायनस 2.8. आत्ताच आपण बघितलं निगेटिव्ह मॅन्टिसा असेल तर आपण अँटीलॉग घेऊ शकत नाही, म्हणून मॅन्टिसा पॉझिटिव्ह करण्यासाठी आपण काय करतो? -2 -1 +1 -0.8 म्हणजे +1 आणि -1 ॲड करतो. देअरफॉर अँटीलॉग ऑफ ह्या दोन्हीची ॲडिशन किती होईल? 3 बार 0.1 - 0.8 म्हणजे 2. आता काय करायचं? 0.20चा 0 मध्ये बघायचं आपल्याला. हा OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू 0.20चा 0 मध्ये अँटीलॉग बघायचा. आणि तो येतो 1.585 आणि इथं आपण 1 डेसिमल नंतर म्हणजे त्यामध्ये 1 ॲड केलं तर काय होईल? 1 डिजिट नंतर पॉईंट आणि एक्सपोनेन्शियल असेल -3 मोल्स पर DM³. हे झालं OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. आता OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं आणि आपलं रिलेशन काय आहे? तर OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू C.
Therefore, alpha equal to concentration of OH minus divided by C. That is equal to 1.585 into 10 raised to minus 3 divided by concentration. कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे तर 0.02 म्हणजेच काय तर 2 इंटू 10 रेज टू -2. -2 वरती गेल्यानंतर काय होईल +2 होईल. +2 झाल्यानंतर इथं -3 +2 म्हणजे -1 शिल्लक राहील फक्त. आणि ह्यानं जर आपल्याला भागलं तर हे काय होईल 0. बे 7 14, बे 9 18, बे 2 4 आणि बे 5 10 आणि हे 10 रेज टू -1 हे वरती आल्यानंतर शिल्लक राहील. -1 म्हणजेच इथं जर आपण डेसिमल पॉईंट लेफ्ट साईडला सरकवला तर आपला आन्सर येईल 0.07925. आता आपल्याला काढायला काय सांगितलं त्यांनी पर्सेंटेज डिसोसिएशन काढायला सांगितलं म्हणजे इंटू आपल्याला 100 त्याला करावं लागेल. मग इथं जर 100 मल्टिप्लाय केलं पर्सेंटेज डिसोसिएशन काढण्यासाठी 0.07925 इंटू 100 जर आपण केलं तर आपला आन्सर येईल 7.925%. हे झालं आपलं आन्सर. म्हणजे आपल्याला pH माहीत असेल pOH काढू शकतो. pH माहीत असेल तर OH H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन काढता येतात. आणि H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला माहीत असेल H+ आयन तर आपण OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा काढू शकतो. कारण H+ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू -7. हाही फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर रिलेशनशिप बिटवीन pH अँड pOH. pH प्लस pOH इक्वल टू 14. देअरफॉर pH इक्वल टू 14 मायनस pOH अँड ॲज वेल ॲज pOH इक्वल टू 14 मायनस pH. त्यानंतर कुठलेही वीक ॲसिड किंवा बेस असेल आणि त्याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं असेल तर OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू C. आणि त्यावरून अल्फा काढायचा असेल तर OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय C म्हणजे जी मोलॅरिटी दिलेली आहे त्यानं जर डिवाइड केलं तर आपल्याला दोन्हीचं कॉन्सन्ट्रेशन काढता येतं. त्यावरून pOH काढता येतो. त्यानंतर pH सुद्धा काढता येतो. हे रिलेशन वापरून pH pOH बद्दल दोन्हीपैकी कुठलीही व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. त्यानंतर OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन माहीत असेल तर pOH काढू शकतो. H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन माहीत असेल तर pH काढू शकतो. अशा प्रकारे आपण अनेक टर्म्स हे फॉर्म्युले यूज करून आपण काढू शकतो.